Okay, so we'll start the today's part. We are discussing about how to assign addresses to the devices in a network. අපි කතා කරලා ඉන්නේ පරිගණක ජාලයක දෙන උපාංග වලට කොහොමද ලිපින ආදර්ශ කරන්න කියලා. So we have discussed so many things right now. We said there are two types of addresses in a device we can assign. There are two types of addresses. One is called the MAC address, other one is called IP address. අපි කෝ අපිට ලිපින පුළුවන් ආදේශ කරන්න ආකාර දෙකකට එකක් අපි කිව්වා MAC ලිපිනය කියලා. අන්තික අපෝ IP ලිපිනය කියලා. අපි ඇත්තටම කියන්නේ MAC ලිපිනය කියන්නේ ෆිසිකල් භෞතික ලිපිනයක්. IP ලිපිනය කියන්නේ තාර්කික logical ලිපිනයක්. So the simple meaning is generally MAC address is a permanent one which are permanently burned onto the hardware of the basically the network interface card. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ MAC address කියන එක ස්ථාවරව hardware වල තැම්පත් කරපු එකක්. විශේෂයෙන්ම මේ පරිගණකවල නම් අපි කතා කරන මේ ජාල කරන අතුරුමනත් කාඩ් පොතේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ඒතර IP ලිපිනේ කියන එක අපි ආශ්‍රයයක් ගත්තාම ඒකෙත් විවිධාකාර IP ලිපින අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. Actually we are basically talking about the IP address. අපි වැඩිපුර හදන IP ලිපිනේ කියන මොකද අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. MAC address is important. ඒක වටිනාකමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක වෙනස් නොවන එකක්. It's a permanent one. Basically it doesn't change. It will be permanent on the circuit board. අපි සමහරට දැන් කම්පියුටරේ අපි interface card එක තමයි network interface card එක NIC කියලා. අපි network interface card එක වෙනස් කරොත් මාරු කරොත් එක මොකක්ද පිච් එකේ හරි මොනවා හරි මාරු කරොත් අන්න අපිට එතනදී අලුත් MAC address එකක් හම්බ වෙනවා. නැත්තම් සාමාන්‍ය කම්පියුටරේ MAC address එක ස්ථාවරව තියෙනවා. So if you change the interface network interface card actually in the computer system, then the MAC address will change. Otherwise, throughout the life of the computer, the MAC address remains same. But IP address is little bit different. So actually, we have different way of categorizing IP addresses. අපි ඇත්තම කිව්වා IP ලිපිනය වර්ගීකරණය කරන විවිධ ආකාර තියෙනවා. Sometimes they categorize according to the version. අපි කව සමහරට මේක වර්ගීකරණය කරනවා ඒකේ version එක සංස්කරණය අනුවාදය අනුව. So there are one called IP version 4, next one called IP version 6. But commonly right now, basically we are using IP version 4, but IP version 6 is slowly coming up. අපි දැන්ට පාවිච්චි කරන IP version 4 කියන එක හැබැයි ක්‍රමානුකූලව හිමින් IP version 6 එක දැන් භාවිතයට ගන්නවා. ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා. නිසා අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. Then again we said that there are two types of IP addresses. One is called the static address, other one called dynamic address. අපි අපිට දෙන ආයතනයක IP ලිපින ආකාර දෙකක් අපි කිව්වා ස්ථිතික ලිපින අන්තික අපි කිව්වා ගතික ලිපින කියලා. Static IP address are basically permanent for some period. It will be assigned by the network administrator. අපි කියන ස්ථිතික ලිපින යම් කාඩ ස්ථාවරව තියෙනවා. ඒක ලබා දෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියේ ජාල පරිපාලක විසින්. If you look at the dynamic IP addresses, it is always changing. It's dynamic. Normally, we have a server called the DHCP server. That is the one normally assigned the IP address to the systems. Those are called as dynamic IP addresses. So this normally assigned by the network administrator. Sorry, DHCP server. Because සාමාන්‍යයෙන් ගතික IP ලිපිනේ ආදර්ශ කරන්නේ DHCP server කියන එක නැත්නම් සේවාදායක පරිගණකය. ඒකෙන් තමයි ලිපින ලබා දෙන්නේ මේක తాවකාලික ලිපිනයක්. මේක පිටින් පිට වෙනස් වෙනවා. Then again we talk about there are two types of IP addresses. One is called classful address, one is called classless address. අපි කෝ ආයතන අපි වර්ගීකරණය කරනවා IP ලිපින ආකාර දෙකකට. එකක් අපි කෝ පන්ති සහිත IP ලිපින, අන්තික පන්ති රහිත IP ලිපින. In this lesson we are going to discuss about both of these things. අපි මේ දෙකම කතා කරනවා මේ පාඩමත් එක්ක. මොකද අපිට හම්බ වෙනවා තව කොටසක් subnetting කියලා. උපජාලකරණය කියලා. Under subnetting we should know about these different IP addressing schemes. So අපිට මේ උපජාලකරණය දැනගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ විවිධාකාරයේ IP ලිපින ආදේශ කිරීම ක්‍රමවල සම්බන්ධයෙන්. නිසා අපිට ඒක ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඒකයි මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ. හරි පැහැදිලිනේ? හොඳයි. එහෙනම් අපි ඒ ටික අත ගන්න ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ. ඉතින් අපි ගිය සුමානේ මේ ටික කතා බහ කරා. මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරේ. අපි මොනවද කතා බහ කරේ කියලා අදහසක් ඕන නිසා.
පැහැදිලි දේ ටික අංක 1 අපිට ඒ කොටස් වලින් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න පැහැදිලි කරන්න මොනවා හරි තියෙනවද? Is there anything to clarify from the last part? මොනවාද දෙයක් තියෙනවද? අපි කතා කරා මෙන්න මේ රූපයට අදාළව අපි ආයෙත් කිව්වා අපි IP address ආයෙ වෙන් කරන ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට we are categorizing dividing IP address into two basic categories again. One is called internal address or private address, one is called external address or the public address. අපි ආයෙත් වෙන් කරන ප්‍රධාන ආකාර එකක් අපි කිව්වා අභ්‍යන්තර ලිපින නැත්නම් පෞද්ගලික ලිපින අපිට කිව්වා බාහිර ලිපින නැත්නම් පොදු ලිපින කියලා. දැන් මෙන්න මේ කතාවත් එක තමයි මේ ඩයග්‍රෑම් එක වැදගත් වෙන්නේ. මේක හරි වැදගත්. මොකද අපි ගොඩක් දෙනෙකුට මේ කතාව එකපාරට තේරලා නැහැ. නිසා හරි වැදගත් මේ කතාව තේරුම් ගන්න එක. මොකද මේකත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ. That is very important to understand how we can identify the external address and the internal address. අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නේ අභ්‍යන්තර ලිපින සහ බාහිර ලිපින කියන්නේ? නැත්නම් පොදු ලිපින සහ පෞද්ගලික ලිපින කියන්නේ. ආශ්‍රය මේ ඩයග්‍රෑම් එක තමයි කතා කරන්නේ. You can see here අපිට මේකේ පේනවා if you look at this diagram right now අපි ඩයග්‍රෑම් දැක්කොත් අපිට වෙනවා මෙන්න මේ පරිගණක ටික මෙන්න මේ ටික මේක අපි කියනවා මේක අපිට අයිති වෙන්නේ මේක අපේ net අපි නැත්නම් මේක LAN එක local area network එක this our LAN local area network ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය so these computers are belong to us මේක අපිට අයිති එකක් or sometimes we call this it's the internal network ඒක අභ්‍යන්තර ජාලය එතකොට අපි මේක තමයි අපේ වැඩ කටයුතු පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපි ඩයග්‍රෑම් එකෙන්දනේ network diagram අපි ඒකෙත් කතා කරන්නේ අපි අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ වෙනවා. යම් කිසි ආකාරයකින්. අපි පිටට සම්බන්ධ වෙනවා. So පිටට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද අපි? How can we connect to the outside world? Normally we can use a modem or maybe a router. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ක modem එකක් නැත්නම් router එකක්. So අපිට පිටලෝකට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කම්පියුටර් ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්නේ අපිට ලෝකෙත් එක්ක. පිටලෝක ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට සම්බන්ධය ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. We talk about something called proxy server. Can you remember that? අපි කතා කරේ නියෝජන සේවාදායකය කියන්නේ. So we are connecting our computers into the proxy server. Proxy server will connect to the internet. So then internet connection can be shared among all these machines. අපි කිව්වා අපේ පරිගණකය සම්බන්ධ වෙනවා නියෝජන සේවාදායකයත් එක්ක. So නියෝජන සේවාදායක සම්බන්ධ වෙනවා අන්තර්ජාලයත් එක්ක. So අපේ පරිගණක සියල්ලටම අර අන්තර්ජාල සේවාව පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේකේ අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුංචි කාරණා දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි එදා කිව්වා පුංචි කාරණා දෙක තුනක්. ඒ තමයි මේ අපි හැම කමටම අපි අංක දීලා තියෙනවා. අපි මේකේ නම් කරා අංක 1, මේක අංක 2, මේක අංක 3 එහෙම නම් කරා. හැබැයි අපි කිව්වා IP address වෙන පිළිලක් තියෙනවානේ. Normally we are using IP version 4 here. It use 4 octet. ඒක පාවිච්චි කරන අෂ්ටක 4ක්. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් 4ක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන් අඩුම එක 0.4ක් උපරිම එක 255 4ක්. ඒ අතර අපි කතා කරන්නේ මේ අර private IP address range එකක් ගැන. private range එකක් ගැන, private එකක් ගැන. එතනදී අපි කතා කරන මේ ලිපින සීමා ගැන කතා කරනවා. අපි ලිපින කතා කරනවා. ඒතර මෙතනදී අපි කියන්නේ මෙන්න මේ ටික අපි කියනවා private. මේ ටික private. මේක දැන්ට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න අපිට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ ගැන වැඩිපුර. කිසියම් IP address එකක් අපි ලිව්වොත් මෙන්න මේ සීමාව තුල. ඒ කියන්නේ අපි ක්ලාස් 5ක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒක ක්ලාස් C එකේ නම් අපේ ඇඩ්‍රස් එක අයිති වෙන්නේ ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වොත් අපි 192.168.0 ඉඳලා 192.168.255 මේ ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ private කියලා. That means our network can use these addresses. What is the importance of this? These addresses will not send to the internet. මේ address ටික අන්තර්ජාලයට යවන්නේ නැහැ. අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ මේවත් එක්ක නෙමෙයි. Otherwise, it will limited to only our internal network. It will be limited to only our internal network. මේ ටික සීමා වෙනවා අපේ අභ්‍යන්තර ජාල කොටස. ඒවා පිට කට්ටිය දකින්නේ. ඒතර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි පිටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? How can we connect to the outside world? How to connect that one? We use some kind of a public address to connect.
බාහිර ලෝකෙට සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකක් එකද? public address එකක්. අනේක තමයි අපි මේ කිව්වේ public address. ඒක පොදුවේ අනිත් අයට ලබා දෙනවා. So these public address are assigned by a special organization called Internet Assigned Number Authority. Those are the people who are assigning IP addresses, public IP addresses to the organizations or institution, whatever. Maybe a single person also can get public address by paying the relevant amount. අපිට ඉතින් මේ ගොඩක් අර දෙන ආයතන වලට එහෙම නැත්නම් සමහර තනි මනුස්සයෙක් ගන්නත් පුළුවන්. Especially the server computers, සේවාදායක පරිකර should have some kind of a public address. ගොඩක් අර අපි කතා මේ සේවාදායක පරිගණකයට පොදු IP ලිපිනක් තියෙනවා. ඒතර සේවා සපයන්න බෑනේ. ඒක permanent එකක් වෙන්න ඕනේ. It should be a public address, it should be a permanent address. ඒක ස්ථාවර address. මොකද ඒක අපි සේවාදායක පරිගණකයේ ලිපින හැමසම වෙනස් වෙනවා නම් අපිට සේවය ලබා ගන්න බෑනේ හැමතිස්සෙම. That's why this diagram is important. So all these people are connected to this router. මේ හැම කෙනෙක්ම connect වෙනවා, මේ router එකට connect වෙනවා. router internet connection අරන් එනවා. අරන් ගලා මේකට share කරනවා. So මේ අපිට connect වෙන්නේ මෙන්න මේ address එකේ. That's why it say it is external address or the public address. This is external address, public address. So all these connections are coming to this one. It goes inside using this particular address. මේක හරහා එතන එළියට ගමන් කරන උත්සාහ කරනවා. මේ address එක හරහා යනවා. මේ අදහස අපි එදා ගත්තා. අපි ඩයග්‍රෑම් එකෙන් යම් මට්ටමකට පැහැදිලි. පැහැදිලි නේද මේක? ප්‍රශ්නයක් මොකුත් තියෙනවද? I think there's no problem. No problem. You can go. පැහැදිලිද? සර් පොඩ්ඩක් ආයෙ කියලා දෙන්න. චුට්ටක්. ඔව් මේ ඩයග්‍රෑම් එකට පුතේ ඕනේ. ඔව් සර්. right. දැන් අපි ඇත්තටම දැන් අපි මෙතනදී සරල අදහසක් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් අපි විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් කිසියම් ආයතනයක් අපිට කම්පියුටර් කිහිපයක් තියෙනවානේ. මේ කම්පියුටර් කිහිපය. මේ කම්පියුටර් ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මේ හැම කෙනෙක්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න වෙනම රවුටර් වලින් ගියොත් ලොකු කරදරයක් නේ. මේ හැම කෙනෙක්ම රවුටර් ගාන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට මම කිව්වා මේ ඇඩ්‍රස් ගත්තොත් අපිට ඇඩ්‍රස් තියෙන්නේ සීමාසිත ප්‍රමාණයක්. පොඩිම ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද? 0.4. 0 0 0 0. ලොකුම ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද? 255 4. මේ 255 4. ඉතින් අපි කම්පියුටර් ගන්න සීමාසහිත මෙතන ප්‍රමාණය. දැන් හැම කෙනෙක්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ ඔක්කොටම සේවාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එච්චර අපිට ලොකු IP address ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? මේ IP address ටික ඔක්කොම එක තැනකට දාලා මේ ටික private කරනවා. එතකොට මේ address පිට ලෝකෙට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අයි public කියන address එක තමයි පිට ලෝකෙට එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. public කියන්නේ. ඒක සීමාව තියෙනවා. මම කිව්වා අපේ සීමාව ගැන දැනට අපි ගොඩක් හිතන්නේ නැහැ. මේතනේ සීමාව මෙතන තියෙන්නේ. නිකන් අපි මතක තියාගත්තම ඇති. එතකොට මේ සීමා ටික අපි කියනවා private, මේකෙන් පිට ටික public. අපි දැන් නිකන් හිතුවොත් ක්ලාස් C එක ගැන මෙන්න මේ සීමාව ගැන හිතුවොත් කිසියම් ඇඩ්‍රස් එකක් ආවොත් 192.168.00 වලට වැඩි 192.168.25 වලින් අඩු ඒ ටික ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මොකටද? private වල. මේ අතර තියෙනවා. ඒතර අපි මේ network එකේ පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ කෑල්ලට අර address range එක එකක්. ඒ ඔක්කොම private. මේ address ටික පිට ලෝකෙට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් පිට ලෝකෙට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක මම පොදුවේ කියන්නේ අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලියුම් එහිටමඩ කරනවානේ රටවල් අතරේ. දැන් අපි ලංකාවේ ඇඩ්‍රස් එක ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. දැන් අපි ඇඩ්‍රස් ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. දැන් සාමාන්‍ය අපි ඇතුලේ ඇඩ්‍රස් එක ලියද්දි ශ්‍රී ලංකා කියලා ලියන්නේ නැහැ. අපි ඇඩ්‍රස් වලට අපි ශ්‍රී ලංකාව කියලා ලියන්නේ නැහැ. හැබැයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි පිට රටවල ලියුමක් යවනවා නම් ඉන්දියාවට හරි ඇමරිකාවට හරි රුසියාවට හරි ජපාන්. ඒතර අපි එහෙන් ලියුමක් කරන හැටම අපි ජනප ජපාන් කියලානේ. නැත්නම් ඉන්දියා කියලා. ඒගොල්ලොත් එහෙමනේ. අපිට දෙක එවන්න බෑ ශ්‍රී ලංකාව කියලා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බැහැනේ. ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න බෑනේ. අපි දැන් අපේ ලියනවා කියන්නේ කොළඹ පාර කොළඹ එහෙම ලිව්වට ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න බෑනේ. කොළඹ කොහෙද තියෙනවද? But when they write Sri Lanka, they know that it should go to Sri Lanka. ඒ වගේ මේ ටික අපිට කියන්නේ මේ ටික අපිට පෞද්ගලිකයි.
ඒක අපිට පෞද්ගලික. අපේ මට්ටමේ තියෙන. මේක අර ලංකාව වගේ. So this is like international. When you are sending this whole this thing from here, we are sending from a particular point, common point. මේ ඔක්කොට විතර යන්නේ අර ලංකාව කියන. මේ ලංකාවෙන් යන එක තමයි යන්නේ. එහෙන් එවද්දිත් යවන්නේ කොහෙද? ලංකාවට කියලා. ඔය පොදු ඇඩ්‍රස් එකකින් වනේ අපිට. සාහිත්‍යයෙන් අපි බෙදා ගන්නවා. ආයෙ මෙතනින් බෙදා ගන්නවා. So it is sending to here, then we are dividing from here to the relevant network. මෙතන මේ වගේ තව ගොඩක් තව network තියෙන්න පුළුවන්. අපිගේ අපි ඉස්සරහ කතා කරන subnetting ගැන. අපි එක network කැලට කඩනවා. කල්ලා තියාගන්න. දැන් ලංකාවේ අපි දන්නේ පළාත් 9ක් තියෙනවා, දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා. Again we are dividing it now. අපිට ඒ වගේ නේ province වලට කඩනවා, district වලට කඩනවා. අපිට ඒක කඩා ගන්න පුළුවන් මේ ඊළඟ period. ඉස්සලාම අපි ලංකාවට මේක ගෙන්න ගන්න එපා. It's come to here using this public address. ඉතින් පිටත address එක මේක public address. අර සීමාවෙන් පිට. අර සීමාවෙන් පිට. අර පොදු සීමාවේ මේ තියෙන පොදු සීමාව. අර private එකෙන් පිටේ. તો මේක ඉතාමත් වැදගත් මේ diagram එක. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා විභාගෙදී diagram මේක IP address ආදේශ කරනවා. In the exam you are getting a question where you have to assign the IP address to the devices in the network. At that moment, you should give particular addresses to these network devices. Maybe to the computers, maybe to the printers, maybe to other devices. Our device ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ හැම device එකම IP address. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ කතා router දෙපැත්තට address දෙකක් තියෙනවා. That is very important. Router has two addresses. One is for the external side, one is for internal side. So එයා දෙපැත්තම connection එක දෙනවානේ. එයාට පිටට යන්න public address එකක් තියෙනවා. ඇතුළට එන්න private address එකක් තියෙනවා. මේ දෙක පාවිච්චි. එතකොට මේ දෙක පාවිච්චි කරනවා දැන් මේවා පටන් ගත්තේ ඔක්කොම 190 168යි කියලානේ. එක කියන range එකෙන් පටන්. 192.168.1 range. So this is the 192.168.1.1, that is 1.2.1.3.1. So මෙතන එළියට යන්නේ අර 192.168.1 කියන range එකේ එළියට යනවා. අපි පස්සේ ගන්න subnet එකකට තවත් හොඳට මේක. So මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ address එක යන්නේ අන්තිම address එක. ඇත්තටම අන්තිම address එක 255. අපි 255 පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. IP address එකක් වශයෙන් device වලට ආදේශ කරනවා. Normally last address will be 255, but normally we are not using it to assign to the devices in the network. It is not assigned for a computer, printer or something like that. Basically say it is used for loop back. අපි කියන සාමාන්‍ය පාවිච්චි loop back වලට. නැත්නම් ප්‍රතිපෝෂණයට. ඒක ආයතරයක් testing වලට පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක බිඳුව පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. So normally zero also not used because simply we say it is to identify the network. අපි නා බිඳුව පාවිච්චි කරන්නේ ජාලය හඳුනා ගන්න කියලා. ඒ දෙකම අපි ජාලයක device වලට අදහස් කරන්නේ. නිසා මේක තමයි මේ අර අපි යන ඊළඟ ස්ථානය. There is a place where we are going out south of the network. එතන පාවිච්චි කරනවා අපේ ඒ ජාලයේ අන්තිම ලිපින කියන්නේ 254 කියන්නේ. සාමාන්‍ය සම්මත එකයි. That is a general concept standard we use. පැහැදිලිද? So දැන් මෙතන එළියට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. එළියට කනෙක්ට් කරන අනිවාර්යෙන් අර තියෙන්න ඕනේ public address. මෙතන. public address. ඒකෙදින් අපේ service provider දෙන එකක් අපිට. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා ඇත්තටම. නමුත් ඒක service provider දෙනවා අපි. අපි දන්න. එතකොට එයා කනෙක්ට් වෙන්නේ address එකත් එක්ක. So we are not known about that numbers, but it knows by the ISP. So it assigned that number to us. එයා ඒක පාවිච්චි කරලා එයා කනෙක්ට් වෙනවා. So අපිට ගැටලුවක් නැහැ අපිට එතන කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. We can connect to that address. ගැටලුවක් නැහැ අපිට එතන කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලිද? පොඩි දවසක් ගන්න අපිට තමයි මේකෙත් එක්ක වැඩ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි? අපිට ඉස්සරහට next diagram. Default gateway. පෙරනිමි වන්දොරටුව. මේ රූපේ ටිකක් බලන්න අපි විස්තරේ කියවමු. කියවම අපිට තේරෙනවා. මේ විස්තර ගාවට තේරෙනවා. බලමු විස්තරේ. The default gateway is the first IP address of the device that the client computer will look for when attempting to gain access outside the local network. පෙරනිමි වන්දුවාරේනෝ දේශීය නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ජාලයෙන් පිටතර ප්‍රවේශය ලබා ගන්න උත්සාහ කරන විට සත්කාරක පරිගණක සොයන ලබන උපාංගයේ පළමු IP ලිපිනය.
එයාලා කනෙක්ට් වෙද්දී බලන පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක. එතන හොයන්නේ මොකද හොයන්නේ? හරි. දැන් මම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ දුන්නේ මොකද්ද මම? අන්තිම ඇඩ්‍රස් එක. අන්තිම ඇඩ්‍රස් එක. මෙතන. මේක දුන්නේ මම. හැබැයි මෙතන වෙනස් කරා මම ඒක පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක වශයෙන්. එක වශයෙන්. මේ පේනවනේ. සාමාන්‍ය ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එකට දෙන්නේ එක ෆස්ට් ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් ලාස්ට් ඇඩ්‍රස්. Default gateway means the IP address which is trying to find when they are trying to connect. දැන් පිටට සම්බන්ධයේදී බලන්න ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය අපි ලබා දෙන්නේ එක එක්කෝ ඒ ඇඩ්‍රස් රේන්ජ් එකේ පළවෙනි එක නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එකේ පළවෙනි එක. අද අපිට ඇඩ්‍රස් වෙනස් කරනවා 255 දක්වානේ. ඕන මතකයිනේ. So address can be changed from 0 to 255. The first working address is 1. Last working address is 254. So සාමාන්‍යයෙන් address range එක 255 දක්වා දෙනවා. වැඩ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ක්‍රියාකාරී පළවෙනි address එක අන්තිම address 257. එනිසා දැන් පිටින් කවුරු කනෙක්ට් වෙනවා නම් එයා කනෙක්ට් කරන මොකක්ද address එක? පිටින් message එකක් ආවා. අපි කියන default gateway. මේක අවශ්‍ය කරන්නේ පිටින් message එකක් આવොත් එයා message එක යනවා තන හොයාගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මම කර ශ්‍රී ලංකා කියලා ලියනවා කියන්නේ. දැන් අපි පිට රටක ලියුම් ටික එකතු කරාම බලන්න කොහෙටද යන්නේ? නැත්නම් ලංකාවේ තුලින් බලන්නකො අපි. ළඟද අපි ඇඩ්‍රස් එක ගත්ත ගමන් දැන් කැපල් කන්දුවේ කට්ටිය දන්නවා මේ ඇඩ්‍රස් එක කොහෙටද ආйти කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් එකෙන් බලතේ මේක ආйти කොයි පළාතටද? කොයි දිස්ත්‍රික්කෙද? ඒකේ කොයි නගරෙද? ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකට අවබෝධය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක එක පෙට්ටි වලට ඒවා දානවා. ඒ වගේ අපිට පිටින් කනෙක්ට් වෙන්න හැදුවොත් අපි නැත්නම් පිටට කනෙක්ට් වෙන්න හැදුවොත් දැනගන්න ඕනේ කොහෙද කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා මොකද්ද ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ කියලා. පෙරනිමි මන්දොරටුව නැත්නම් මන්දුවාරය කියලා කියනවා. පෙරනිමි මන්දොරටුව මන්දුවාරය කියලා කියනවා. So that is used to find out the first address is trying to connect. හරි. මේ රූපේ මන් දීලා දෙනවා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය විස්තරය ලියාගමු. නෝට් එකේ දීලා දෙනවා මම. ඔය විස්තරය ලියාගමු. What is mean by the default gateway? සාමාන්‍ය address එක වෙන්නේ අර allowable range එකේ එක්ක පළවෙනි එක නැත්නම් අන්තිම එක. Normally the default gateway is used maybe the first address of the range or maybe the last address of the range. Normally that's the normal standard. චුට්ටක් අපි ලියාගමු විස්තරේ. මම note එකේ පිටු අංක 3ට දීලා දිනවා. එතන ලියාගන්න සටහන ලියා ගන්න පුළුවන්. විස්තරේ ලියාගමු. අතන මම දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට මේ කොටස් දෙකක් කනෙක්ට් වෙන කොටස් දෙකක්. හරි? ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් මේ ඇඩ්‍රස් ටික හොඳට බලද්දි ඇඩ්‍රස් එක හොඳට බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇඩ්‍රස් එකේ පොඩි වෙනසක් වන්න පෙනේ. මෙතන තියෙන්නේ you can see here 131.107.8. Okay? But here you can see it is 16. That means it is in a two different ranges. හොඳට බලන්න මේ දිහා. මේකේ තියෙන්නේ 8යි එක මේක තියෙන්නේ 16යි. කියන්නේ මේක ඇඩ්‍රස් පටන් ගන්නෙ 131.107.8.128.283 something like that. But this starts 16. කියන්නේ මේක තියෙන ඇත්තම රේන්ජ් දෙකක තියෙන. ranges දෙකක තියෙන. This is one particular network set, a group. This is another network group, network set. මේ දෙක දෙකක් අතර. ඒත් මේ දෙක කනෙක්ට් වෙන්න පාවිච්චි කරන මේ router. Router is a device which used to connect two different networks together. So now this start with 131.107.8. Other side start with
131 107 16 so මේ දෙක දෙයක් ranges දෙකක් මේ දෙකට කමියුනිකේට් කරන්න නම් අනිවාර්ය රවුටර් එක ඕනේ නැත්නම් එයාට කමියුනිකේට් කරන්න බෑ මෙයාට ඇයි මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් රේන්ජ් එකයි මගේ ඇඩ්‍රස් රේන්ජ් එකයි වෙනස් ඒක හරියට අපි කියන්නේ අර දිස්ත්‍රික්ක දෙයක් අතරනවා so දිස්ත්‍රික්කයක් අතර ඔයගොල්ලෝ දන්නා දැන් අපි id කාඩ් වල දිස්ත්‍රික්ක අනුව අර පොඩි පොඩි වෙන අංකයක් දාලා තියෙනවා නේ ඒ වගේ මේ දෙක දෙකක් එකම රටේ තමයි නමුත් දෙකක් if this network send a message to the other network just try to find out what is the first address there what is the first address දැන් බලන්න මොකද පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒක මොකද්ද අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ 131 1016 1 එයා මැසේජ් එක මෙහෙන් එවන්නේ කාටද මේ 1 එකට එවන්නේ මැසේජ් 16 1 එකට එවන්නේ එයා තමයි මැසේජ් එක බලලා හරි කම්පියුටරේ යවන්නේ ඒතර මේ කම්පියුටරේ නම්බරේ 16 1 නෙමෙයි මේක සමහරට 131 107 16 5 වෙන්න පුළුවන් 16 5 වෙන්න පුළුවන් මෙතන තමයි එන්නේ සමහරට මේ නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන කම්පියුටරයක් 107 කියන්නේ 131 107 16 5 කියලා එකක් අන්න මෙහෙන් ආවොත් මැසේජ් එකක් 5 වලට යවන්න බෑ 16 5 යනවා එයා ඉස්සලා වෙනවා 1 එකට 1 එකෙන් 5 එකට රීඩිරෙක්ට් කරනවා හැබැයි මේකේ මැෂින් එකක් නෑ අපි කියමු 16 100 ල මැෂින් එකක් නෑ මෙයාලට there is no machine called 1600 දැන් මෙයා එවනවා මැසේජ් එකක් යන්න 100 වලට 1600 වලට එහෙම එකක් නෑ මෙයා ඉන්නේ 1 එකට 1 එකට ආනවා මෙයා තියනවල 100 ඉන්නවද ඒක න 100 නෑ ඒතකොට ආයෙත් රිටර්න් එකක් යනවා මෙහෙම එකක් මේක නැහැ නැත්තම් වෙන්නේ මොකද මෙයා මැසේජ් එකක් ගෙවුවොත් 1600 වලට මෙයාට යන්නේ නැ තරක් නෑ යන්නේ නැ තරක් ඒක නිසා දැන් මේ 16 1 එක තියලා තියෙනවා ඩිෆෝල්ට් පොයින්ට් එක වශයෙන් ඩිෆෝල්ට් පොයින්ට් එක වශයෙන් ඒක තියලා තියෙනවා මම කියන්නේ අපි ලියුමක් දැම්මොත් අඩු වශයෙන් මේක තපල කන්තරෝටත් යන්න ඉපේ චෙක් කරලා බලන්න එහෙම ඇඩ්‍රස් එකක් තියනවද නැද්ද කියලා ඒගොල්ලෝනේ කියලා කියන්නේ මේ ඇඩ්‍රස් එකක් නැහැයි කියලා නැත්නම් අපි තපල පෙට්ටියට දැම්මොත් ලියුම තපල පෙට්ටිය තිබුණොත් තරක් තියනවද වැඩක් නැහැ it should go to a post office at least to check whether that address is valid or invalid check කරන එකක් තියෙන්න බෑ නේද නිසා මේ ගේට්වේ එක පාවිච්චි කරනවා මේ ඇඩ්‍රස් වල validity එක check කරන්න so once you create a network we should assign a point where it work as a default gateway හරි මේ අප තව වැඩිපුර අපිට හම්බ වෙනවා මේක ඉස්සරහට යනකොට network diagram complete එකත් අපිට මේක හම්බ වෙනවා සල්වතට තියාගන්න අපිට කතාව දෙකක් private public address එකයි default gateway එකයි පොදු ලිපින කොටසයි පෙරණීම මන්දුවාරය නැත්නම් මන්දොරටුව කියලා කියනවා මන්දුවාරය මන්දොරට ඕන වචනයක් කියනවා ඕන එකක් පාචන හරිද මේ ටික පැහැදිලිනේ මෙතනින් පස්සේ තමයි අපිට දැන් ගොඩක් වැඩ තියෙන්නේ now we are getting lot of work now we are going to work with the IP address structures අපි දැන් කරන්නේ මොකද්ද IP ලිපින ආකෘතිය වැඩ කරන්න යන්නේ ඔකට ගොඩක් වැඩ ගන්න තියෙනවා හරි ගණන් හදන්න ගොඩක් වැඩ ගන්න තියෙනවා IP ලිපිනත් එක්ක now we are going to work with the IP addresses හරි right මේ තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරන default gateway වැඩිපුර විස්තර හරි මේ පුංචි විස්තරයක් බලන්න the device could be a router server or other similar device it is the device that grants access to the internet or other networks this device's address is on the same network number as the client so for example if the client address is 192.168.51 the gateway address might be something like this මේක ඕන ලිපියක් වෙන්න පුළුවන් හරි ඒක මේ අර පළවෙනි එකට එහෙම නීතියක් නැහැ නම් සම්ප්‍රදායකයි the default gateway can be any number within the valid range but normally we try to put maybe the first address of the valid range or maybe the last address of the valid range අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒ සීමාවේ ඒ වළංගු සීමාවේ එක්ක පළවෙනි නැත්නම් අන්තිමේ දැන් බලන්න මේකෙදි මම client machine එකේ address එක එකලා දුන්නා ඒත් මට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑනේ gateway එකට බලන්න මේ උපාංගය මං හසුරුවක් රවුටරයක් සේවාදායකයක් හෝ වෙනත් සමාන උපාංගයක් විය හැකියි. එය අන්තර්ජාලයට වෙනත් ජාලවලට ප්‍රවේශය ලබා දෙන උපකරණයක්. මේ උපාංගයේ ලිපිනය සේවාලාභියාගේ ජාල ලිපිනය වේ. උදාහරණයක් ලෙස සේවාලාභී ලිපිනය 192යි 168යි 50යි 1 නම් මන්දරටුව ලිපිනය 192යි 168යි 50යි 100 විය හැකියි.
ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් හරිද? දැන් මේක දෙක වුණත් කමක් නැහැ. මේක පහ වුණත් කමක් නැහැ. ඒ සීමාවට බලන් වුණා. එච්චර. හැබැයි අපි අර අපේ පහසුව සඳහා සහ යම් සම්මතයක් ඇති කරගැනීම සඳහා අපි හැමසෙම දෙනවා එක්ක පළවෙනි එක නැත අන්තිම එක. අද ගොඩක් කට්ටිය දෙන්නේ මොකද්ද? අන්තිම address එක. So today mostly people are giving the last IP address of the valid range as the default gateway. At present, all the people are trying to assign the last valid IP address as the default gateway address. වර්තමානයේ ගොඩක් කට්ටිය ආදේශ කරනවා ඒ සීමාවේ අන්තිම ලිපිනය පෙරනෙමි මන්දුවාරයේ වශයෙන්. පැහැදිලිද? අපි ওই ටිකත් අර කොලේ යටිම ලියාගමුනේ. ඉඩ ටික ඇති වෙයි. අර තුන්වෙනි පිටේ යට අයි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගත්තනේ. ඒක යටින් මේ ටිකක් ලියාගන්න ඉඩ ටික ඇති වෙයි. මේ වැඩිපුර විස්තරයක් හොඳේ. ලියාගත්ත නේද? කමල් ලියනවද? අර මං උඩින් රූප දෙකක් දුන්නේ එකයි දෙවිදියකට. ඒක තේරුම් ගන්න. මොකද මම මේ රූපෙදී පාවිච්චි කරා ගේට්වේ එක කියලා. මේක මම පාවිච්චි කරා ගේට්වේ එක 254 කියලා. හරිද? මේකත් ගේට්වේ එක. මොකද සාමාන්‍ය ඉතින් මිනිස්සු ඕන එකක් පාවිච්චි කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි මම සටහනේ වෙනම එකක් ලියන්නේ. වෙනම කල් ලියන්නේ. එහෙම මේ අනිවාර්ය නීතියක් නැහැ මේක වෙන්න ඕනයි කියලා. There's a no specific rule say that it should be something like this. But there are some norms. අපි යම් සම්මත පාවිච්චි කරනවා. එතනදී කියනවා ගොඩක් වෙලාවට ගේට්වේ එකට දාන්න එක්ක පළවෙනි ඇඩ්‍රස් එක අන්තිම එක.
අද ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ දාන්න අන්තිම එක කියලා. Normally use the last address in the valid range as the gateway address. ඒක වඩාත් හොඳයි කියලා කියනවා. පැහැදිලිනේ? අපි ඉස්සරහට යමු දෙන්න. Now we are going to talk about the IP address structures. We are basically discussing about the IP version 4. අපි මූලිකව කතා කරන්නේ IP version 4 ගැන. අපි මේකේ අකුරු දැනගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා මේක හැදෙන්නේ ඉලක්කම් 4කින්. We said that it is make up for 4 octet. 4 octet අෂ්ටක 4ක්. අපි මේක binary පැත්තෙන් බැලුවොත් it make with 32 binary digits. මේක හැදෙන්නේ B2 32. So these 32 bits are divided into 4 octets. මේ B2 32 අපි 8 කැලේ 4කට බෙදනවා. We divide that 32 bit into 4 octet. අපි 4කට බෙදනවා. හරිද? එතකොට මේ හැම අෂ්ටකයක්ම ඩෙසිමල් වලින් ගත්තොත් දශමයේ ගත්තේ ගන්නේ වෙනස් වෙන 255. If you think about this one in decimal, it changed from 0 to 255. Binary වලත් මොකද වෙන්නේ? ඒක වෙනස් වෙනවා 0.8 සිට 1.8ක්. I think now we can understand that how the IP addresses are constructed. Or the basic structure of IP address. Or දැන් තේරෙනවා IP address එකේ මූලික ආකෘතිය. අපි දැන් මේවා දැක්කා නේද? අපි දැන් ලියපේ කොහොමද මතකයිනේ අපි ලියුවේ කොහොමද? 192යි 168යි 10යි 5 වගේ අපි ලියුවේ. We wrote something like that, no? It is 4 octet now. Normally, if you write this one in decimal, it can change from 0 to 255. If you write them in binary, it can change from 8 zeros to 8 ones. හොඳයි මේක අපිට ලියා ගන්න නෝට් එක. ඊට මම තියලා තියෙන 4 වෙනි පිටුවේ ඔය පොයින්ට් තුන ලියා ගන්න. That is the basic structure of the IP address. ඔය පේලි තුන පොයින්ට් තුන අපි ලියා ගමු නෝට් එකේ. මම ඊට තියලා තියෙනවා දැන් මෙතන මතක් කරගන්න IP version 6 එක ගැන. IP version 6 එක හැදෙන්නේ 128 binary bits. IP version 6 is made with 128 binary bits. අපි මේ කතා කරන IP version 6 එක හැදෙන්නේ ද්විමීය සංඛ්‍යා ද්විමීය බිටු 120ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක අෂ්ටක වලට බෙදන්නේ නැහැ. It used with hexadecimal value. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ hexadecimal values. decimal නෙමෙයි. It's different. Okay, ඒක වෙනස් මීට වඩා. වර්තමානයේ ඒකට තමයි යන්නේ. So world is moving to IP version 6. The total world is moving to IP version 6 due to some restrictions or some limitation of the IP version 4. IP version 4 එකේ තියෙන සීමා නැත්තම් යම් බාධා නිසා අපි යනවා IP version 6 වලට. ඒක බිටු 128ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරන ෂඩ්දශමික සංඛ්‍යාව. decimal නෙමෙයි. හරි? So මේක ලියා ගන්න that is අපිට ගොඩාක් විභාගයේ ප්‍රශ්න එන්නේ IP version 4 එකේ. වැඩිපුරම ප්‍රශ්න. කලාතුරකින් චූටි දෙයක් අහනවා IP version 6 එකෙන්.
නිකන් ඔය මූලික සිද්ධාන්ත දෙනවා. ගණන් හතරම ඉන්නේ. අපිට එන්නේ ගොඩක් version 4 එකේ. එමෙන්න අපිට අවශ්‍යයි අර ද්විමේය සංඛ්‍යා ගණිත කර්ම අපිට අවශ්‍යයි දැන්. අපි තාම චුටි ඕනේ ද්විමේය සංඛ්‍යා ගණිත කර්ම. ඒ ඕගොල්ලෝ ගණන් හදනවා තන්නේ. තියාගත්ත නෙමෙයි. වැදගත්ම දේ මේ ඉලක්කම් හතරක් තියෙනවනේ. ඉලක්කම් කැලි හතරක් තියෙනවා. This has 4 individual numbers. දැන් මේ numbers අපි පාඩේ විශේෂ විදිහක් තියෙනවා. විශේෂ විදිහක් තියෙනවා. අපි දැන් සරල දෙයක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් දැන් අපි කිව්වා මම අර ඉස්සලා ඇන්දලා ඩයග්‍රෑම් එකේ මොකක්ද එක network එකක් ඇන්දනේ IP address දෙකේ දෙපැත්තක් ඇන්දේ. මොකද මතකද? බාන පොඩ්ඩක් මේ රූප සරහනට ගිහිල්ලා. මේකට. So මේ පැත්ත එක network එකක් මේ පැත්ත තව network එකක්. මොකද පේනවා දැන් මේ network දෙකේම අර ආරම්භක මුල් අගයන් දෙක සමානයි. මේ අගයන් දෙක සමානයි. පේනවද? මේ දෙක වෙනස්. තුඩක වෙනස්. පේනවද? අන්න අපි ඕක තමයි මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම උන වචනයක් කොහොමද සබ්නෙට් කියලා. උපජාල කියලා. අපි ලොකු ජාලයක් මෙහෙම තියනවා නම් අපිට මේක කෑලි වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. අපි ගයක් ගත්තොත් අපි ගියත් මොකද ගන්න? අපි ගේ මෙහෙම හතර වටේ බිත්ති වල ගේ පාවිච්චි කරගන්නේ නැහනේ. අපි වඩා හොඳින් පාවිච්චි මොකද කරන්නේ? මේ ගේ කාමර වෙන් කරනවානේ. කාමර වෙන් කරනවා. නේ pantry එකක්, dining room එකක්, bedrooms කීපයක්, bathrooms නේද අපි වෙන් කරනවානේ. So if you look at the house, we are dividing house into different sections. Maybe one for kitchen, one for dining, one for living, one for bedrooms, few bedrooms sometimes, and some for office rooms, some are for bathrooms. We divide. Likewise, a network also we are dividing into sections. Those are called as subnets. Those are called as subnets. අපිට දෙනවා උපජාල කියලා. උපජාල. අන්න අපිට මේ අදහස අවශ්‍යයි. මම මේක ලියලා දෙනවා නෝට් එකේ කියවන්න ඕනේ නැහැ නේද? ලියන්න ඕනේ නැහැ කියවගම ටක් ගාලා. It is made up of two components. මේ සකස් වන්නේ ජාල කොටස සහ සත්කාර කොටස ලෙසින් වූ කොටස් දෙකකිනි. A network portion and a host portion. එක කොටසක් network කොටස අනිත් එක host කොටස. ජාල කොටසයි සත්කාර කොටසයි. ජාල කොටසයි සත්කාර කොටසයි. මොන මතක තියාගන්න. So now we have a long address. It has 4 octets. So these are one part divided as network part, one part divided as host part. මේක දැන් අපිට දිග ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කොටස වෙන් කරනවා මොන හැටියටද? එක කොටසක් ජාල කොටස හැටියට අනිත් කොටස සත්කාර කොටස හැටියට. Now you go forward. ජාල කොටස ජාලය හඳුනා ගැනීමට භාවිත කරන අතර ජාලය හා සම්බන්ධ වූ සියලු උපාංග සඳහා එකම වේ. Network component will be same to all the devices within that section. In a network address, the network part of the network address will be similar, same to all the devices within that section. The network part is used to identify the network, and is common to all the devices attached to that network. දෙවෙනි කොටස සත්කාර කොටස. ජාලය හා සම්බන්ධ වූ අදාළ උපාංග හඳුනාගෙන භාවිත කරයි. The host or node part is used to identify the particular device attached to the network. මේක හරි සරලයි තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ රූපෙට ගියාම. දැන් බලන්න. දැන් මේ දින එක network එක. එක කොටස. බලන්න මේ ඔක්කොම සමානයි නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම සමානයි. මේ මුල් ලක්ෂණ සමානයි මේක. පේනවනේ? මේකත් එකම කැලලක් තමයි නේද? පේනවනේ? It's very clear now. So අපේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පේනවා. So මේ කොටස
එක ජාලයක්. This is a one network because all this part is same. There is a network part. So this is the host part. මේ තියෙන්නේ සත්කාරක කොටස. මේකේ සත්කාරකයේ නම්බරය 1, මේකේ සත්කාරකයේ නම්බරය 2, මේකේ සත්කාරක නම්බරය 3, මේකේ සත්කාර නම්බරය 4. You can see that. පැහැදිලි නේද? අපි ඕක තමයි මෙතන මේ කියාගෙන යන්නේ. දැන් මේක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. මොකද අපේ නෙට්වර්ක් එකක් අඳිද්දී ඩයග්‍රෑම් අඳිද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඇඩ්‍රස් හරියට දෙන්න. වැරදුනොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? නිසා මම පුංචි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳිනවා මේක තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. This part is network, this part is host. The total size is how much? 32 bits. මේක නම මොකද්ද? bit 32ක්. මේ 32 අපි කෑල්ලක් වෙන් කරනවා network කියලා මුල් කෑල්ල. දෙවෙනි කෑල්ල වෙන් කරනවා host කියලා දෙක වෙන් කරනවා. එහෙනම් මේක network ID එක ජාල කරන හැඳුනුම් අංකය, මේක host ID එක සත්කාරක හැඳුනුම් අංකය. මම ඊට තියලා තියෙනවා ටියුට් එකේ පුරව ගන්න network ID host ID. සමානව බෙදෙන්නේ හැමසෙම මම මේක සමානව දැන් බෙදුවා මොකද අපිට අදහසක් ගන්න ඕන නිසා. හැමසෙම සමානව බෙදෙන්නේ නැහැ. ඉලක්කම් 4 බෙදෙන ක්‍රම තියෙනවා. අපි පස්සේ කතා කරමු. අදහස ගන්න. ලියා ගන්න එහෙනම් නෝට් එක වල ලියලා තියෙනවා මේක network ID ජාල හැඳුනුම් අංකය, මේක host ID සත්කාරක හැඳුනුම් අංකය. මුළු සයිස් එක 32යි. මුළු සයිස් එක 32යි. අපි කරන්නේ මොකද්ද? 32කින් කොටසක් දෙනවා network පැත්තට, ඉතුරු කොටස තියා ගන්නවා host පැත්තට. දැන් 32 ගන්න දෙන්නේ. හැබැයි කඩන්නේ අර bit වලින් හරි එහෙම නැත්නම් decimal වලින් හරි. අපිට ඕන ගානක් දෙන්න පුළුවන්. දෙපැත්තට බෙදාගත්තා. 32කින් කොටසක් දෙනවා network එක, කොටසක් දෙනවා host පැත්තට. හරිනේ? අපි දැන් පුංචි exercise එකට යන්නේ. We are going for a little bit of exercise. I said that IP address can be given as a decimal, as a binary. අපිට පුළුවන් මේ IP address එක දෙන්න එක්කෝ decimal දශම වශයෙන් එක්කෝ binary දෙමිය වශයෙන්. දැන් මම උඩින් ආශය කරලා තියෙන්නේ මේ මොනවද? decimal values. ඕල දැන් මේ ටික හරවන්න ඕනේ binary වලින්. පුළුවන් නේද ඔයගලන්ට හරවන්න මේ 192 168 123 132 මෙතන ලියන්න binary වලින්. ලියන්න උටක් කළා මේ ටික binary ලියලා මට chat එකට දාන්න ඉලක්කම් 4 පිළිවෙලින් මොකද්ද මට ලැබෙන binary value ටික කියලා ඉලක්කම් 4. තේරුණානේ? මට දැන් ඕනේ 192 දෙකේ පාදෙන් 168 දෙකේ පාදෙන් 122 දෙකේ පාදෙන් සහ 132 දෙකේ පාදෙන් මොකද ඒ තමයි අපි ලියන ද්විමේ පාද ක්‍රම. නැත්නම් ද්විමේ ක්‍රම. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ටක් ගාලා හරවන්න මේ ඉලක්කම් 4 මොනවටද? binary වලට. හරවලා මට දාන්නකෝ මම ටක් ගාලා ඔක්කොමලත් එක්ක. value ටික දාන්න බාන්න මට. binary value ටික දාන්න මේ ඉලක්කම් 4ට අදාළ. Put me the binary value of these things into the chat. Put into the chat these 4 values in binary. හරවන්න ටක් ගාලා කට්ටිය ඔක්කොමල්ලා හරවලා මට දාන්න හැම කෙනෙක්ම. So first we look at these numbers in binary. අය බලමු මේ සංඛ්‍යා ද්විමේ සංඛ්‍යා හැටියට නේද? මොනවද වෙන්නේ? 192 අඩු මේ වගේ ඉලක්කමක් එන්නේ. 168 මේ වගේ එන්නේ. දැන් 123 කියන එක අපි ලියන්නේ 8කින්. වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. We should write as 8 bits. මේ බිංදුව ඉස්සරහට දාන්න. මොකද අපිට මේකේ අනිවාර්යෙන් හැම එකකම එන්නේ 8 octet එකක්. එනිසා හැමසෙම බිටු 8ක් තියෙනවා. That is very important. When you are writing, each point should have 8 bits. හැම එකම බිටු 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න හොඳට පේනවා මේ දෙවෙනි එකේ මම ලියපෙන්නේ මේ දෙවෙනි එකේ. මේ බලන්න මෙතන මේ මම මේ අදහස් දැන් උඩින් දුන්නේ ඔයගොල්ලෝ. Always it should write as 8 bits. 8 bits. එහෙනම් මේ තමයි ඉලක්කම් ටික මම කට්ටිය හරියට කරා කියලා නේද? Now what you do is
the example number 2, you convert these binary numbers into decimal. අපි දැන් මේ ද්විමීය සංඛ්‍යා ටික හරමු මොනවාටද? දශමය වලට. පුළුවන් හරවන්න? right. හරවමු ටක් ගාලා එන. We look at these numbers, how these numbers can be. අතන අපි ටිකක් කට් වුණා නම් මේක තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මේක නිකම්ම හම්බ වෙනවා. හරිද? මම ඉතින් පොඩි කට් එකක් කරලා තියෙනවා මේකෙදී. So what is this number is? It is something like this. මේ බලන්න. 10 192 205 223. පේනවද? අපිට ඉක්මන I ඉක්මනින් හදන්න ඕනේ. So you are learning a fast method to make these things. මොකද අපිට මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න හම්බෙන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න ඇතුලේ. අපිට යම්ම address start කරලා convert කරන්න කියනවා. So you should be able to make it within few seconds. You should know some faster method to do that. So we are gradually learning how to do this one faster. අපි අතන මේක ඉතා ඉක්මනට ඉගෙන ගන්නවා. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් දැන් මම සරල කතාවක් ඔයගන්ට කියා දෙන්නම් මේක ඉක්මනට කරන්න. එච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැතුව කරන ක්‍රම තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම බෙදලා ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැද්ද මේ වෙලාවේ නේද? අපිට බෙද කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතනදී අපි බලමුකෝ මේ ඩෙසිමල් එක බයිනරි කරන්න. sorry බයිනරි එක ඩෙසිමල් කරන්න ඕන නම් මේක අපිට අනිත් පැත්තට හරවන්න ඕනේ. අපි මොකක්ද මෙතන දාගන්න මේ 1 2 4 8 16 32 64 126 මේ දෙක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 128යි 64 එකතු කරනවා. බලන්න. මෙතනදී නේ 1 2 4 8 16 32 64 128 එහෙනම් ඔඩි දුක ගන්න තියෙනවා. මෙතන දැන් මෙතන තව වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. ටිකක් අමුතු ක්‍රමයක්. මම කියනවා මේ විවිධාකාර ක්‍රම. දැන් ආයි මේක හැදුවොත් 1 2 4 8 16 32 64 නේද? 256. අපිට ඕම නේද? මේක වැඩිද මන් දන්නේ 3යි 6යි 8යි 1 2 4 8 16 32 64 128 ඊළඟ 256යි ඊළඟ එක. ඒ එකක් අඩු වෙනවා. so මුල එකද 255යි. මේ ටික අඩු කරනවා. මෙන්න මේකයි අඩු කරනවා. මේ කියන්නේ කීයද? 128යි. මේ කියන්නේ 4යි. එහෙනම් අඩු කරන 130 දෙයක් අඩු කරනවා. අඩු කරනවා නේද? හොඳයි. මේ බිඳුවයි මේ බිඳුව අඩු කරනවා. මෙතන 128යි මෙතන 4යි. ඒ කියන්නේ 130 අඩු කරනවා. මේ උත්තරේ. මේක එකතු කරන එක ලේසියි. බිඳු වැඩිනේ. මෙතන 4යි මෙතන 128යි. පේනවද? පේනවනේ? අපේ කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. So we have some simple method to do that. අපිට අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට. We can do that one other way around also. අයි බලමු මේවා ටික ටික ගණන් හදලා දෙයගොල්ලෝ පුරුදු වෙනවා ඉබේම. ඔයගොල්ලෝ මේක fast කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. advanced level නේද? එනිසා මේවා ටිකක් වේගෙන් ගණන් හදන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ, පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. You should be able to do this one in a fast way. අර බෙද හදන්නේ අපි දැන්. වැඩි කර හදන්නේ අපි දැන්. ද්විමයනේ බයිනරිනේ ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. I will teach you shortcut methods where you can do it fast. මම ඒ ක්‍රමයේ තියෙන ගම හිතනවා නේද? You understood that one. අය බලන්න අනිත් පැත්තට දැන් මට 205 හදන්න ඕනේ බයිනරි වල. කොහොමද මේක කරන්නේ? There's a many different methods to do that. One method is divide. ක්‍රම අපි හදන්නේ බෙද යන එක. නමුත් ඉතින් අපිට බෙද ඉක්මනට කරන්න බෑනේ. වෙලා යනවානේ. මේක ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. What I have to make is 205. It is always the 8 bits. නේද? අපි ඒ නිසා දානවා 1 2 4 8 16 32 64 then 128. What I have to make is 205. That means there is 120. So deduct that one. 205න් 160ට කඩු කරන්න. 120ට කඩු කරන්න. එතනවා කීයද? අලුත් මෙතන 7යි මෙතන 7යි. 77යි හරිනේ.
then we need 64. Okay, we need 64. Then deduct another 64. Then how much we are getting? 1, so 13. Okay, 13 then what? 0, 0, ekai, ekai, binduai, ekai. Hard. So simple, you can do that. Okay, that's a very simple method. You put 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. I want to make 205. We need 120. Okay. Then deduct that one. You get 77. 77 meaning 164. Okay. Then you are getting only 13 remaining. The 13 less in. No need 32. No need 16. Okay. We need 1, 8, 1, 4. No 2s. 1, 6. It become 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Think about that. You are making this one 123. Same thing. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Making 123. So no need 128. 164. So we are deducting 123 by 64. एक लेस ने बेदना डोडा नहीं है ना मेरे इतना नहीं किया था मतलब ना नामे आई मतलब ना नहीं है पहाड़ पहाड़ 32. Okay, we need 1. Deduct 32. Then 7, 0. 7 नहीं होने नहीं. It was ready, 59, 20, 27. मतलब एक काय. मतलब ना एक काय. तो विसी हाथा है. मतलब ना मतलब एक काय मतलब एक काय. विसी हाथा. पेन वाली. පුරුදුනම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඔය ක්‍රමයට යන්නේ. අපි දැන් ඉස්සර බෙද බෙද හදුවා තමයි. But we are not going to divide and find the answers because we can use some simple techniques. It is limited to 8 bits. මේකේ බිතු 8යිනේ තියෙන්නේ. 8කට සීමා. ඒ නිසා අපි 8 ඉඳලා වැඩි කරන්න යන්නේ. ඉතා පහසුවෙන් කරත හැකි පොඩි වෙලාවකට කරන්න පුළුවන්. When you practice it, you can do that one very quickly. Very quickly you will. It take only few seconds. For the bit what I think. So maximum number will be 255. You can do either way, converting decimal to binary or binary to decimal. Since we have only 8 bits, that can be done very quickly. පැහැදිලි ද? ඔක මතක තියාගන්න මොකද මේ ක්‍රමයට නිතර නිතර ඕන. අපිට විභාගෙත් හම්බ වෙනවා මේ binary numbers decimal කරන්න decimal වල ගන්න මේ IP address වල. That is only with decimal and binary IP address. The IP version 4. මේක අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ IP version 4 වල දෝන කරන්නේ 2 දශමයේ විතරයි වань. ඒ නිසා අපිට පහසුවෙන් මේවා කරන්න පුළුවන්. තියෙන එකක තියෙන්නේ බිටු 8යි. ඒ කියන්නේ උපරිම අගය එන්නේ 255. ඒකට අඩුයි හැමතිස්සෙම. So අපිට මේක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර ඒවා ඔයගොල්ලෝ කරලා පුරුදු වුණාම නිකන් මතකෙත් ගන්න පුළුවන්. මතකෙත් තියෙනවා. ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ක්‍රම පුරුදු වෙන්න විභාගෙදී අනිවාර්යෙන් IP address සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් කෙටි ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් තියෙනවා. රචනා එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපිට මේ ගණන් හැදීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. පැහැදිලිනේ? Okay, we go a little bit forward. අපි යන්න ඉස්සරහට IP address classes. මම මුලදී කිව්වා we have got 5 different classes to work with. අපිට හම් වෙනවා IP address පහක් වැඩ කරන්න. හැබැයි ඇත්තේ මේ පහක් තිබ්බට අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ IP address 3ක් එක විතරයි. Even though there are 5 different IP address classes, we are working only with 3 IP addresses because the last 2 are used for special purposes. හරිද? එතන මේ IP address මේ classes තියෙන IP version 4 වල. ඔය IP version 6 එකේ නෑ හැම කතාවක් නෑ. හරිද? So there are 5 classes. What are these 5 classes? Class A, B, C, D and E. Actually, A, B, C address classes are used for our client computers. අපි ABC තුන පාවිච්චි කරනවා මොනවටද? අපේ මේ සේවා ලාභී පරිගණක වල. D පාවිච්චි කරන විශේෂ කාර්යයකට E පාවිච්චි විශේෂ කාර්යයක්. ඇත්තටම E එක රිසර්ව් කරා අනාගතයේ සඳහා. මේවා නිර්මාණය කරද්දී E එක වෙන් කළ තිබ්බා අනාගත වැඩවලට. දැන් ඉතින් E එක වැඩක් නෑ මොකද E එක දැන් පාවිච්චි කරන දැන් පාවිච්චි කරන මොකද්ද? I version 6 එක පාවිච්චි කරනවා. D එක පාවිච්චි විශේෂ කාර්යයකට අපි කියනවා මල්ටි කාස්ට් බහු විකාශය. හැමතැනම දත්ත යන පාවිච්චි කරනවා.
පැහැදිලිද? right. අපි ඔය ටික පොඩ්ඩක් ලියාගමු දෙන්න. මේ වගුව මම නෝට් එකේ දාලා නැහැ. වගුව සම්පූර්ණ කරගන්න. උඩ වාක්‍ය දෙක තියෙනවා නෝට් එකේ. මේ දෙක තියෙනවා නෝට් එකේ ලියලා වගුව ඇඳ ගන්න. මොනවද මේ ක්ලාසස් 5 කියන එක. කියන්නේ අපි ලියන IP address එක මොකද වෙන්න පුළුවන්? එක්ක class A වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් class B වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් class C වෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් D සහ E classes වල address සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක්ක class A එකක්, නැත්නම් class B එකක්, නැත්නම් class C එකක්. Generally we are using an address which can belong to either class A or B or C. We are not going to use the classes D and E addresses for our work. අපේ වැඩවලට class D එකේ class E එකේ address පාවිච්චි කරගන්නේ නැහැ. වගුව note එකේ ලියා ගන්න එක note එකේ නැහැ. Okay, now our task is to identify a class when we have an IP address. දැන් අපේ කාර්ය වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට කිසිම address එකක් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ address එක අයිති වෙන class එක කියන්න. කොහොමද අපි address එකක් දිහා බලලා address එක අයිති වෙන class එක ගැන කියන්නේ? So you should be able to identify the class of the address when the address is given. ලිපිනයක් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක දිහා බලලා මේක ඇඩ්‍රස් එක අයිති වෙන්නේ ක්ලාස් A එකටද ක්ලාස් B එකටද ක්ලාස් C එකටද කියලා කියන්න. ඒක ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි ඉතුරු වැඩ කරලා ඔක්කොම තීරණය කරනවා මේ ක්ලාස් එක මත. So you should know how to assign the addresses for units or devices. Then we should know which class that address belong to. අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද device address එක දෙන්නේ කියලා. එහෙම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ address එක අයිති වෙන්නේ මොන class එකකටද කියලා. ඒකත් ඉතාල වැදගත්. මොකද address එකේ class එක මත කරන වැඩ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම අද subnetting එකේදී තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. address එක දැකපුවාම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ address එක අයිති වෙන්නේ class A එකටද class B එකටද class C එකටද කියලා. අපි කොහොමද address එකක් බලලා කියන්නේ මේක අයිති වෙන්නේ class A වලටද class B වලටද class C වලටද කියලා. How could you say by looking at an address that belong to class A or B or C or maybe D or E? වහම වෙන්න පුළුවන් නේ. අපි commonly use කරන ABC තමයි. හැබැයි අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ කරන්නේ? පුළුවන් ද කාටද සජෙෂන් එකක් දෙන්න? සජෙෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. The address එකේ මම කොටස් දෙකක් කළා තියෙනවානේ. මොකද්ද? පළවෙනි කොටස මොකද්ද? ජාල කොටස. දෙවෙනි කොටස මොකද්ද? host කොටස. So we are dividing IP address into two parts. First part is the network part, second part is the host part. Network part, host part. So network part determines this belong to which class. මේ මුල් කොටස තීරණය කරනවා address එක අයිති වෙන්නේ මොන පන්තිකද කියලා. Just read this one. දැන් මේකේ අෂ්ටක හතරක් නේ තියෙන්නේ. binary වලදී නම් first octet එක පළවෙනි bit 8 කියනවා මේක අයිති වෙන්නේ
මොන ක්ලාස් එකකටද කියලා. ඩෙසිමල් ලිව්වොත් පළවෙනි ඉලක්කම අර ඔක්ටේට් එකම තමයිනේ. පළවෙනි ඉලක්කම කියනවා මේක අයිති වෙන්නේ මොන ක්ලාස් එකකටද කියලා. This is the easiest way to determine the class of an IP address. පළවෙනි බිටුවට නැත්නම් පළවෙනි ඉලක්කම තීරණය කරනවා මේක අයිති වෙන්නේ මොන ක්ලාස් එකකටද කියලා. ලියාගන්නකො ටික ටික. ලියාගන්නකො ටික ටික. පැහැදිලිද මේ කතාව? In binary notation, first octet determine the class. දුවේ නිරූපණයේදී නේද? පළමු අෂ්ටකය තීරණය කරනවා මොකද්ද මේක අයිති වෙන පන්තිය කියලා. In decimal notation it is our first value. දශම නිරූපණයේදී මොකද්ද? තීරණය කරනවා මොකද්ද? පළමු අගය. පළමු ඉලක්කය. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මේ අගයන් වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඩෙසිමල් නම් 0.1 2 255 දක්වා වෙන්න පුළුවන් නේ. මේ පළවෙනි කොටස තමයි තීරණය කරන්නේ මේක අයිති වෙන ක්ලාස් එක මොකද? නම් පළමු කෑල්ල, පළවෙනි කෑල්ල. It is the first octet or first decimal value. මේක පළමු අෂ්ටකයේ හරි පළමු දශමයේ අගය හරි. පැහැදිලිනේ? ලියාගත්ත නේ මේ ටික. ලියාගන්න කොයි ටික? ක්ලාස් කීයක් තියෙනවද කිව්වද? ක්ලාස් 5යි. A B C D E. අපිට අද මොන පන්තිද? අපිට අද තියෙන්නේ මුල් පන්ති තුන. A B C තුන. There are 5 classes A to E, but for us important is first 3 classes A B C. එනිසා මම පුංචි ක්‍රමයක් දෙන්නම් ඔයාලට තීරණය කරන්න මේ ක්ලාස් එක කොහොමද කියලා. බලන්න මේ වගේ තියෙනවා. ක්ලාස් A ක්ලාස් A නම් මොකද වෙන්නේ? මේ පළවෙනි බිට් එක අනිවාර්යෙන් බිඳුව වෙනවා. ක්ලාස් A ඇඩ්‍රස් එකක් නම් පළවෙනි බිට් එක අනිවාර්යෙන් බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩෙසිමල් වලින් ලිව්වොත් එයාගේ අගය වෙන්නේ 1 සිට 126 දක්වා පමණයි. ඇත්තටම මේක 127 තියෙනවා. 127 අපි පාවිච්චි කරන විශේෂ වැඩකට. If it is class A, if you are writing in binary format, the first binary value should be 0. So rest of the binary values can be any value. Okay? If an address is belong to class A, the first binary value should be 0. කිසියම් address එකක් අයිති වෙනවා නම් class A එකට ඒකේ පළවෙනි ද්විමය අගය අනිවාර්යෙන් බිඳුව. අයි මේක ලිව්වොත් ඩෙසිමල් වලින් ඒ අගය වෙනස් වෙන්නේ 1 සිට 126 දක්වා. 27ක් තියෙනවා මෙතන. නමුත් ඇත්තෙන්ම 127 කියන අගය අපි පාවිච්චි කරනවා විශේෂ වැඩකට. ඒක නිසා අපි ඒක මෙතනදී ගන්නෙ නෑ ක්ලාස් A එකට. ඇත්තටම මේ අගය වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන වෙන්න පුළුවන්. අවම අගය මොකක්ද? 0.0.0.1නේ. 0.6කුයි එකයි. ඒ කියන්නේ එකනේ වෙන්න පුළුවන්. උපරිම අගය කීයද? 1.7ක්නේ වෙන්න පුළුවන්. 1.7ක් කියන්නේ කීයද? 128. 127යි. 127යි. එන වෙනස් වෙනවා කීයද? 1 සිට 127 දක්වා. හැබැයි පුතේ කිව්වේ 127 ගන්න නෑ වැඩ. ක්ලාස් ඇඩ්‍රස් වලට ගන්න නෑ. සබක සීමා වෙන කොච්චරද? 126යි. දැන් ඊළඟට මේක අපි ගත්තොත් මේ බිටු 7 තමයි ගන්න ක්ලාස් එකට. මේ ඉතුරු බිටු 24ම යනවා කොහෙද? හොස්ට් පැත්ත. ඒත් මෙතන ඇඩ්‍රස් එන්න පුළුවන් නේද? 0.8 කුඩාම එක. ලොකම එක මොකද්ද? 1.8 බලන්න ඇඩ්‍රස් ගොඩක් එනවනේ. ඔය ක්ලාස් එක පුරෝගමු අපි. එහෙනම් පුරව ගන්නකො. නෝට් එකේ ඉඩම තියලා දෙන පුරව ගන්න මේ ක්ලාස් එක.
binary නම් start number එක 0 decimal නම් 1 to 126 class B දැන් ඔයාලට තේරෙනවා class B class එක මොකද වෙන්නේ ලස්සනයි වැඩේ මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ class B නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි binary value එක වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි binary value එක 0 වෙන්න ඕනේ ඒක starting point එක මොකද්ද 1 0 වෙන්න ඕනේ අනේ වැදගත් දෙයක් it should start with 1 0 මෙන්න මේ ටික ඕනේ හම්බෙන්න පුළුවන් ඕනේ හම්බෙන්න බින්දුම 6ක් වෙන්නත් පුළුවන් එකේ 6ක් වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි පළවෙනි bit එක වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි bit එක 0 වෙන්න අපි ඩෙසිමල් පැත්තෙන් ගත්තොත් සීමාව වෙන්නේ මොකද්ද 128 to 191 අපි ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වොත් 130 point කියලා මේක අයිතිනේ මොකටද ක්ලාස් එක B එක අපි ලිව්වොත් ඇඩ්‍රස් එකක් 5 dot කියලා ඒකද ක්ලාස් A එකට අපි ලිව්වොත් 145 කියලා ඒක අයිති වෙන්නේ ක්ලාස් B එකට අපි හදිසියෙ 192 කියලා අන්න මේක අයිති නැහැ ක්ලාස් B වලට අයිති නැහැ. ඇයි? සීමාව මොකද යන්නේ මොකද්ද? 191. Start with 128, end with 191. All those are belong to the class B. Class B. Binary නම් මොකද වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් පටන් ගන්නෝනේ 10. ඊටු ටික ඕන එක. 10 maybe 6 zeros, 10 maybe 6 ones. All are belong to the class B address range. පැහැදිලිද? පුරව ගන්නකෝ ඒක. අපෙන් පොඩි ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා ඇඩ්‍රස් එකක් දීලා මේකේ ක්ලාස් එක මොකක්ද කියලා. ඒකයි මම මේක වැඩිපුර කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මතක තියාගන්න ඕනේ. ක්ලාස් A පටන් ගන්න බිඳුවෙන් ක්ලාස් B පටන් ගන්නේ 1 සහ බිඳුවෙන් එහෙනම් ඔයාලට ක්ලාස් C එක හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. ක්ලාස් හිතාගන්න. මොකද වෙන්නේ මේක? මෙහෙම පටන් ගන්න. 110 always class C address start in binary 110. If you are talking about decimal range, it start with 192, end with 223. එතකොට අපි class C ගැන කතා කරොත් class C අනිවාර්යෙන් දුවීමේ ලියනවා නම් මුල් අගයන් තුන 1.1 බිඳුව වෙන්න ඕනේ. 1.1 බිඳුව. දශමයේ ලියනවා නම් ඒකේ අනිවාර්යෙන් 192 සිට 223 දක්වා වෙන විදිහට වෙන්නේ. දැන් මානේ මේ තුනේදීම හොස් පැත්ත 24 වශයෙන් තිබුණා. 24 ඒක එයාට මොකද හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අය අපිගේ පළවෙනි ඔක්ටේට් එක විතරයි ගන්නෙ මොනවටද? මේ කතා කරන ක්ලාස් එක තීරණය කරන්නේ. Only the first octet is considered to determine the class of the address. The rest, the 3 octet remaining for the host. First octet take for that other one. Make a host on the body variable host pen. So they make a host host. Where the leader? Harine Liagatani decide or than there no era neither. Decide than there. සමහරවිට පොඩි සමරයිස් කරලා මෙහෙම දැම්ම මෙන්න මේ විදිහට. දැන් බලන්නකො තේරෙනවද කියලා කතාව. මේකේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මේකේ පළවෙනි දෙක එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මේකේ මුල් තුන එක එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මේකේ මුල් තුන එකේ තුනක් වෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් බිඳුව වෙන්න ඕනේ. වෙනස් වෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් එකේ හතරක්. දැන් මේ XS කිව්වේ මොකද්ද? මෙතනදී මේ ඉලක්කම් තුන මේකේ මේ ඉලක්කම් දෙක මේකේ මේ ඉලක්කම එක්ක බිඳුව වෙන්න පුළුවන් එක්ක එක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තව හතරක් තියෙනවානේ. ඒ හතර ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ ඇත්තටම ඉතුරු ටික x තමයි හරි. මේකේ x තව හතරක් තියෙනවා. මෙතන x හතරක් තියෙනවා. මෙතන x හතරක් තියෙනවා. මෙතන x හතරක් තියෙනවා. මෙතන x හතරක් තියෙනවා. මම කුඩා වෙන හතරක් ලියුවා. මොකද ඒතර අපිට තේරුම් ගන්න ලේසියිනේ. ඒකයි මම හතරකින් නෑවත් හැබැයි අනිවාර්ය ඉලක්කම් 8ක් තියෙන්න ඕන. I wrote only 4 digits. Actually there should be 8 digits. To make it simple and easy to understand, I wrote only 3 digits.
but there should be 8 digits, so there should be 4 more x here, 4 more x here, 4 more x, 4 more. මේ හැමදාම තව x 4 එන්න ඕනේ. මම ඉතින් හතර ලිව්වේ නැහැ මොකද අපිට වැඩේ පහසු කරගන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඇත්තටම ඔක්ටේට් කියන්නේ ඉලක්කම් 8ක් අෂ්ටක ඉලක්ක 8ක් තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? සරලම දේ තමයි ක්ලාස් A නම් බිඳුව තියෙනනේ මුලට ඉතුරු ඕන එක. ක්ලාස් B නම් අනිවාර්යෙන් 10 මුලට තියෙනවා. ක්ලාස් C නම් 110 මුලට තියෙනවා. ක්ලාස් D නම් 1110 තියෙනවා. ක්ලාස් C නම් එකේව හතරක් තියෙනවා. That is the rule we are considering when we are determining the class of an address. අපි මේක ඩෙසිමල් පැත්තෙන් ගත්තොත් ක්ලාස් A නම් සීමාව 1.126යි. ඇත්තටම 120ක තියෙනවා. හැබැයි ක්ලාස් A කියලා ගන්නේ නැහැ මොකද ඒක විශේෂාකයක්. අපි තව චුට්ටෙන් කතා කරමු. ක්ලාස් B නම් 128යි 191 අතර තමයි පළවෙනි ඔක්ටේට් එක තියෙන්නේ. ක්ලාස් C නම් 192යි 223යි. ක්ලාස් D නම් 224යි 239යි. ක්ලාස් E නම් 240යි 255යි. 55 යන්නෙත් නෑ කොහොමද නේ? පැහැදිලිනේ? එහෙනම් පුරෝගණ ටේබල් එක මම පස්වෙනි ටේබල් එක දාලා තියෙනවා පුරෝගණ දැන් පුළුවන්. හරිනේ? ඕකේ. පොඩ්ඩක් මේක කියවන්නකෝ. Reserved host address. වෙන් කළ සත්කාරය. වෙන් කරපුවා. මේවා විශේෂයි. මම මේ කතාව කියාගෙන ආවා. සාමාන්‍ය ඇඩ්‍රස් එකක් දෙද්දි ඔක්කොම බිඳු වෙන්න බෑ. ඔක්කොම බිඳු එක මොකද ඒක වළංගු නෑනේ. නේද? ඔක්කොම 255 වෙන්නත් බෑ. ඒකත් වළංගු නෑ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් network section එකක්. ඒ section එකේ පළවෙනි address එක අපි ගන්නේ network එක. ජාල. ඒක ඔක්කොම බිඳු තියෙනවා. ඔක්කොම එකේව දෙනවා අපි කියනවා මොකද ඒක broadcast address කියලා. අපි තව ඔකේ වැඩිපුර ගන්නවා ඉස්සරහට ගියාම මොකද අපි දැන් ලොකු network කැලේ කඩනවානේ. එහෙම කැලේට කැඩුවට පස්සේ අපිට හොයාගන්න වෙනවා ඒ කැලේ network එක මොකද ඒ කැලේ broadcast එක මොකක්ද? අනිත් එක අපිට හරි වැදගත්. ඕනම range එක පළවෙනි address එක අපි කියනවා ඒක network address. ඕනම range එක අන්තිම address අපි කියන එක මොකද්ද? broadcast address එක කියන්නේ. අපි දැන් ගමු අපේ range එක පටන් ගන්නවා බිඳුවෙන් ඉවරනවා 31කින් කියලා. අපි ඔක range එක කියලා කියමුකෝ. දෙවෙනි range එක පටන් ගන්නවා 32කින් ඉවරනවා 63කින් කියලා. එතකොට මේක තමයි network address එක 01. මේක තමයි broadcast.
මේක තමයි network එක මේක තමයි broadcast. අපේ valid range එක වෙන්නේ මොකද්ද? 1 සිට 30 දක්වා. මේ valid වෙන්නේ මොකද්ද? 33 සිට 62 දක්වා. එනේ බිඳුව පාවිච්චි කරන්න බෑ device එක. 31 පාවිච්චි කරන device එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ 31 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් වශයෙන්ද? අර ඔයගොල්ලෝ කතා කරපු broadcast එක. ඔක්කොම සිග්නල් යවන්න. අපි 30 පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ network එකේ gateway එක වශයෙන් default gateway එක වශයෙන්. අදහස තියාගෙන අපි තව ඉස්සරහට එනවා. මේ note එක ලියා ගන්න note එක තියෙනවා ලියා ගන්න ඕනේ ඒක නිසා note එක තියෙනවා. just remember it. දැන් බලන්නකෝ මේ කතාව. පැහැදිලි නෙමෙයි. ඔය මං කියපු කතාව. පැහැදිලි නෙමෙයි ටික. මම ඔයාලට කියපු කතාව ටික. Then we talk about the very special addresses. මේ බිංදු හතරක් තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. එයා දන්නේ නැහැ නේද? බිංදු හතරක් බිංදුවට වටිනාකමක් නැහැ නේ අපි කියන්නේ. තනි බිංදුවට වටිනාකමක් නැහැ. ඒ නිසා මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොන මං කෝ 127 කියන ඇඩ්‍රස් එක ක්ලාස් A එකට අපි දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පාවිච්චි කරන විශේෂ වැඩ මොකද්ද? ලූප් එක. ප්‍රතිපෝෂණ පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඉතින් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ network වලදී ඕගොල්ලන් කම්පියුටරේ network card එක වැඩ කරලා බලන්න මොකද ඔය type කරන command එක ping key. ping කියලා ගහන මේ address එක. මේ ගහම ඔකට පෙන්නයි අපේ network card එක වැඩද නැද්ද කියලා. අපි ඉස්සරහට ඒක බලනවා. අපි ඒක check කරලා බලනවා අපි කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා අපි චුට්ටක් ඔය ගැන බලනවා. මේ දෙක මතක තියාගන්න all zero means unspecified. ඔක්කොම බින්දු කියන්නේ නිශ්චිත නැති එක. ඒ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ අපිට. ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ 127 න් පටන් ගන්න ඇඩ්‍රස් ටික ඔක්කොම විශේෂාංක ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂ වැඩවලට. විශේෂ වැඩ. ඇත්තටම මේක කියන්නේ අපි කියනවා local server කියලා. local server local machine කියලා කියනවා. අපි අපේ machine එකටම signal එක කරලා බලනවා අපේ machine එක වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම බලන්නේ අපි අපේ network card එක වැඩ කරන්නේ. හේතුව තමයි අපි දැන් පිට කෙනෙක්ගෙන් කනෙක්ට් වෙනවා නම් අපේ කම්පියුටරේ වැඩ නැත්නම් අපිට මුකුත් කරන්න බෑනේ. අර සමහර කට්ටිය ඔළුවට තට්ටුවක් දාලා බලන්නේ තමන් ඔළුව තියනවාද කියලා බලන්න තට්ටුවක් දාලා නේ ඔළුව තියනවාද කියලා බලන්න. නේද? ඒ වගේ. මේක හරියට තමන් තමන්ටම ලියුමක් කරලා බලනවා තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක වැඩ කරනවා. තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ලියුමක් දාලා බලනවා තමන්ගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක තැපල් කාර්යය දන්නවද කියලා. ඒකද මේක චෙක් කරලා බලන්න. It is especially checking the network interface card. You are sending a message to the network interface card and trying to see whether it is replying to you. The backing, Patiposhan, loop back. You send message to network card and asking it to send back the result, the reply. Then you check it. අපි ඒක පස්සේ ලාට check කරලා බලනවා machine එකත් එක්ක. මම කියා දෙනම් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක check කරලා බලනවා තමන්ගේ කම්පියුටරේ network එකේ වැඩ කරනවද කියලා. Ping is a very strong command. We need this one to do a lot of things. අපිට ping command එක කියන්නේ වැදගත් command එකක්. අපිට අවශ්‍ය කරනවා ගොඩක් දේවල් වලට වැඩ කරගන්න. මේ ටික පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවාවත් තියෙනවද? මොකද තිබෙන්නේ? අපිට පස්සේ එනවා ටිකක් වැදගත් කැලේ. ඒ තමයි how to find number of networks and number of
host in a network. අපිට ඊට පස්සේ එනවා අපිට කිසියම් ජාලයක් ගැන කතා කරොත් ඒකේ දෙන විස්තරات එක්ක කොහොමද හොයාගන්නේ ජාල කොච්චර තියෙනවද හොස්ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා. That need bit of calculations. අපිට මේකට binary calculation ඕනේ. අර ධූමීය පාදේ ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ ගැන අපිට කතා කරනවා තමන් අර binary calculation ටික හොඳට බලලා තියාගන්න. නේද? දෙකේ බල කතා එහෙම ඒ වගේ අපිට ඕනේ මේකට you need power of 2. All these are required to do these things. You remind them. We take these things to next week. ප්‍රශ්න ගැටලු මොකුත් තියෙනවද?